Ajde sa svi koji što se dojedete, opušamo vamo, time smo se ljudeni da se zabavimo. Денес славиме 100 години македонска авиација и токму затоа огромна е честа овде на спортскиот аеродром Стенковец на едно место да се видат сите овие воздухоплови и сите заедно да сме сведоци на умешноста на пилотите, падобранците, едриличарите и сите оние кои се дел од армиската и полициската авиација. Овде се и нашите пријатели од Србија, Италија и од Грција, чии вештини ги гледаме тука заедно со оние на нашите авиатичари. Денес на оваа годишнина со гордост можеме да кажеме дека ние сме НАТО, а нашата следна дестинација е Европската Унија. Нашиот правец е создавање просперитетна, економски силна и Европска република Северна Македонија. Задоволство ми е чест што имам прилику да предводим делегацiju Републike Србije на обележавању 100-годишнице постојања македонske авијација, чии почетци су везани за оснивање аероклуба Скопје 1923. године. Драго ми е што и у припремама за обележавање овог значајног јубилеја учествувало и Министарство одбране Републike Србije, уступајуći организаторима аеромитинга Једрилицу Илинденка, прву летелицу произведену на територији данашње Републike Северне Македонije 1955. godine, a prema projektu čuvenog srpskog inženjera iz tog vremena Miloša Ilića. Илинденка je na simboličan način svedoči o bliskoj povezanosti naše dve zemlje i u oblasti vazduhoplovstva. Posebno mi je drago što će tokom današnje manifestacije makedonski građani i međunarodna javnost biti u prilici da se upoznaju i sa savremenim kapacitetima ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srbije. Tokom akrobatskog leta školskog aviona Lasta i helikoptera H-145M, kao i preleta dva nadzvučna aviona MiG-29. Današnji aeromiting na kojem uz makedonsku i srpsku avijaciju učestvuju civilno i vojno vazduhoplovstvo iz Republike Italije, Republike Grčke i drugih zemalja, jasan je pokazatelj interesa država, privreda i građana na ovim područjima za uspostavljanje još boljih međusobnih veza, ali i o svesti o zajedničkoj odgovornosti kada je reč o očuvanju mira i bezbednosti kao preduslova ubrzanog ekonomskog i društvenog razvoja. Особено сме горди на овој јубилеј, бидејќи се совпаѓа со 100-годишнината на италијанската војна авијација. Сии авиони се познани како фрече триколори, важат за најдобра акробатска ескадрилја во светот. We invited them for today, but they couldn't come for this very reason, because they were engaged in other celebrations. However, we managed to have this afternoon the opportunity to admire a flyover of an Eurofighter, a cutting-edge aircraft that is also made in Italy. I would like to thank our military attaché, Colonel Agioni, for his dedicated support in this initiative. In fact, this afternoon flyover will represent a preview of what Italy will do in a few months, as soon as we finalize the technical agreement for the participation of the Italian Air Forces in the NATO air policing mission over the skies of North Macedonia, following the decision taken by the government, which the Prime Minister Kovačevski personally announced to our Premier Giorgia Meloni some time ago. An initiative that will once again unite Italy and North Macedonia as faithful members of the Atlantic Alliance and partner countries on the path toward European integration. Историјата почна пред 100 години, 1923 година, морам да кажем, од една мала група ентузијасти, поддржани од централната влада во Белград. Да не спориме, значи, зачетокот на македонското воздухопловство сепак
потекнува од едни микро југословенски простори, поврзано е со целата бивша Југославија од самиот свој почеток. Од тогаш ентузијастите на нашиот аероклуб почнаа да обучуваат, да набавуваат авиони, да ги освојуваат воздушните простори на нашата држава и во околината, зародишот на македонското воздухопловство. Паузата на аероклубот Скопје се случила само во Втората светска војна од неколку години. После Втората светска војна почетокот е рестартиран на аероклубот и за најголемата интересна информација се формирало едно предпријатие кое што се викало 20 мај, кое што произведувало воздухоплови по лиценца за луѓето да учат да летаат и да летаат. Сите летови се одвивала од познатиот Зајчев рид во Скопје. Интересното е тоа што таа фабрика, предводена од еден ентузијаст Љубомир Тевчев, добиле идеја да произведат воздухоплов македонски со македонски дизајн и да се произведе тука во Македонија. Фабриката се наоѓала кај школото Јосип Брз Тито, била многу мала и ја направиле таа прва наша фамозна Илинденка. Фамозната Илинденка освоила што освоила, луѓе се обучавале, многу пилоти ја летале, имаме неколку тука кои што се присутни, а што ја имаат летано. За нас воздухопловците тоа е светиот грал на македонското воздухопловство. Македонија немало само цресово топче, него Македонија имала и воздухоплов. И кој летал, и луѓето го употребувале. Во 60-тите години прекинала таа со операции и завршила во едно-две завршиле во депото на музеот во Белград. Многу напори имаме дадено последниве 30 години за да донесеме барем едно парче во Македонија, да можат луѓето да го гледаат и да се гордеат на тоа дека нашиот народ вреди нешто и создал нешто што лета. Аероклубот ќе биде место кое сплотува. Аероклубот може преку височините, преку плавото небо да направи спона која ќе ги сплоти граѓаните заедно. Аероклубот ќе биде место посветено за младите, кај што ќе може да учат младите моделари, РЦ пилоти, падобранци, младите едриличари. Сакаме одлично екстрава полета. Сакаме нашиот аеродром да биде зелен и тоа не само тревата да биде зелена, туку да биде воден од обновливи извори на енергија. Сакаме нашето небо да биде зелено. Нашето небо не може да биде зелено, меѓутоа кога ќе полетаат електрични авиони кон небото, тогаш може тие да го направат зелено. Нашиот аероклуб може да биде битна карика во општественото живење. Преку секоја работа која може во воздух да се прави, како што се засејување на облаци, градобини, како што се прскање против комарци, како што се третирање на посеви и шуми, аероклубот треба да работи на тоа поле и да биде општествено користен.